저는 캐쉬플로우 커뮤니케이션즈의 김주환 매니저라고 하고요. 지금부터 캐쉬플로우 커뮤니케이션즈는 어떤 회사인지, 그리고 이 게임은 어떤 게임인지 이렇게 설명을 진행해 드리도록 할게요. 캐쉬플로우 커뮤니케이션즈는 우리의 재정적 자유를 위한 모든 것이라는 사명을 가지고 운영하고 있는 그런 회사고요. 우리의 재정적 자유를 위해서 이 캐쉬플로우 게임을 통해 저희가 무엇을 할 수 있는지, 현실에서는 어떻게 적용할 수 있는지 그런 것들을 알아보고자 이렇게 준비를 해왔습니다. 그래서 캐쉬플로우 게임을 통해서 진행을 할 건데, 혹시 이분 아시나요? 이분 만약에 유튜브 보고 오신 분이라면 아실 수도 있는데, 오늘도 영혼을 바쳐 일하는 남자 오영일 센터장님이시라고 이렇게 사진에 나와 있습니다. 그래서 로버트 기요사키한테 이 게임이 어떤 게임인지 한번 물어봤어요. 로버트 기요사키, 이거는 어떤 게임인가요? 하고 물어봤더니 기요사키가 누구나 쉽고 재미있게 할 수 있는 금융 교육 게임이에요 하고 말씀을 해주셨어요. 돈이 인생에서 가장 중요한 것은 아니에요. 하지만 돈은 모든 중요한 일에 영향을 주죠. 돈이라는 게 사실 인생에서 가장 중요한 그런 건 아니잖아요. 하지만 우리가 갖고 있는 고민들, 걱정들은 대부분의 95%의 우리들의 고민과 걱정은 돈으로 해결을 할 수 있다고 이야기를 하고 있어요. 그래서 우리는 이 게임을 통해서 재정관리에 대한 것을 익히고 인생을 시뮬레이션 할 수 있어요. 그래서 저희가 나중에 직업 카드를 뽑으시겠지만 그 직업을 가지고 인생을 한번 살아보는, 그렇게 시뮬레이션 해보는 그런 시간이 될 것 같습니다. 돈에 대한 지식, 그리고 자산과 부채의 의미, 부동산 투자의 본질과 대출 지식, 회계, 금융 투자에 관련된 전반적인 지식을 알 수 있겠네요. 이 게임을 통해서 이런 전반적인 지식을 알 수 있는 그런 게임이 될 것 같습니다. 자, 로버트 기요사키가 게임 소개 영상을 하나 만들었어요. 그래서 7분 정도 되는 영상인데, 게임을 소개하는 로버트 기요사키가 가장 많이 하는 말이 있어요. 그래서 나중에 영상이 끝나고 나서 한번 제가 질문을 드릴 테니까 영상을 주의 깊게 보시고 로버트 기요사키가 이 게임에 대해서 어떻게 소개를 하고 있는지 한번 잘 보시면 될 것 같습니다. As I said, starting at the age of 9, my rich dad started teaching me to be a rich man by playing the game Monopoly. So in 1994, my wife Kim and I decided, why don't we put onto a game board what my rich dad taught me so people can have fun learning. So this here is the cash flow game. There's actually two game boards. This is the first one. The first thing here, you notice there's two tracks. This is called the fast track, and this is called the rat race. And most people are trapped in the rat race. So if you follow the advice of go to school and get a safe, secure job and buy a house and have kids, you get stuck inside this rat race and you never get out. So the object of the cash flow game is to increase your financial IQ so you can get out of the rat race, to have more passive income so you don't have to work anymore, so your money's working hard for you. Then you get on the fast track. Now there really does exist a fast track. In 1933, a man named Joseph Kennedy, father of President John Kennedy, head of the, I think it was the SEC, declared that the fast track was only for rich guys and women. So you had to be a rich person to invest on the fast track. So today, the investments I do are not in the rat race. I don't buy stocks, bonds, and mutual funds. I invest out here. So to invest out here, number one, you have to be rich, and number two, you should be financially educated. The reason so many pro athletes and movie stars lose their money is they have the money, but they don't have the financial education. So they get taken by some of the biggest land sharks on planet Earth who operate out here. So if you're going to be out here, you need two things, money and education. So that's what this game board is designed to do, and it's to assist you to get out of the rat race and onto the fast track. So this is the first game board of the cash flow game, and now we'll go on to the second game board. And this, you may recognize, is a financial statement. This financial statement is what separates cash flow from the game of Monopoly. This financial statement here, now don't get intimidated by it, but it's a very important aspect of your financial education. For example, is my banker has never asked me for my report card. My banker has never asked me, if I had good grades, what school I went to. When I go to borrow money, millions of dollars, my banker wants to see my financial statement. So in the real world, outside of school, this is your report card. Your financial statement tells the banker how smart you are, or do you need remedial education, So cash flow, the game was designed to make this, which is technically known as accounting, the single most boring subject on earth, fun. So cash flow teaches you two things. It takes the most boring subject on earth, which is accounting, married with the most terrifying subject on earth, which is investing, and we put it together in a game.
So this here is a very important aspect of the cash flow game. It's what separates Monopoly from cash flow. So let's go back to the cash flow game, and I'll explain how putting both accounting and investing together is a very important educational tool for your financial education. So now you've seen the second board game, which is a financial statement, and that part can be intimidating to some people, especially if you're not good with numbers or words or just getting new. So let me explain to you why games are so important. As a child, I didn't do well in school. Every time I made a mistake, the teacher would punish me. I don't have a good memory. I was probably ADD, it's hyper fidgety and all this stuff. So the reason I love games and the reason I created the cash flow game is whether you did well in school or not, the more you play this game, the smarter you get. And the problem with my poor dad was he thought making mistakes was bad. Look, the only place it's bad is in school. In the real world, the person who makes the most mistakes and learns from it wins. So the reason I created the cash flow board game to get you out of the rat race is you can play this game over and over and over. I want you to make as many mistakes as you can. We have cash flow clubs and cash flow franchises. You can play this game for free or for a very nominal cost. But I hear so many people say, well, I played the game once. I said, well, how do you learn anything once? You don't learn to be a great golfer playing once. You don't learn to drive just driving once. True education is about repetitive, making mistakes, trying new things, and learning. So the beauty of the cash flow game is have fun. Make as many mistakes as you can. Play it as often as you can. Take risk. It's only playing money. Have a good time. And the cash flow clubs have a 10-lesson curriculum. Go through the 10 lessons. Join with like-minded people, but have fun. Make mistakes. The reason my poor dad was poor was because he was terrified of making a mistake. And I don't want you to make mistakes financially in the real world. I don't want you to pay somebody to lose your money. Play this game as many times as you take until you get comfortable that you understand how to get out of that rat race on the fast rate, how assets, how liabilities work. But have fun. Practice, make as many mistakes as possible, and that's how you get financially smarter. This stuff about school, having a good memory and just listening to lectures, is not true learning. To me, that was torture in school. So the reason I love the cash flow game, the reason my wife and I created it in 1994, is we wanted you to have fun, play as many times as you can, teach other people. The more you teach other people, the more you learn. So that's the way it is. So even if you didn't do well in school like me, it doesn't mean you can't get rich. You do have a high financial intelligence, but it's up to you to bring that intelligence out, and that's what the game was designed to do. Make mistakes, have fun, get rich. And that's the difference with the Rich Dad Company. 중에서 영상을 보았던 것 중에서 로버트 기요사키가 계속 강조를 했던, 계속 반복해서 말을 했던 그런 단어들이 있어요. 실수를 하면서 배워라 라고 하잖아요. 운전이든 뭐든 간에 한 번에 배울 수는 없는 거니까 실수를 하면서 배우라고 하는데, 솔직히 인생은 저희는 한 번을 살잖아요. 그래서 인생을 여러 번 살 수 없기 때문에 게임을 통해서 여러 회차의 인생을 경험해보고 이런 삶은 어떤지 저런 삶은 어떤지 여러 번 실수를 해보면서 경험하고 배워라, 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그래서 로버트 기요사키는 이 게임을 10번 정도 플레이해보고 그리고 10번 정도 가르쳐 봐야지 이 게임의 참된 맛을 알 수 있다라고 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 자, 부자아빠 가난아빠의 저자 로버트 기요사키가 말을 했습니다. 학교에서도 은행에서도 직장에서도 가르치지 않았던 금융교육을 시간과 돈을 투자하셔서 배우세요 하고 말을 했거든요. 지금 여러분들이 시간과 돈을 투자해서 지금 이 캐쉬플로우 게임을 배우러 오셨잖아요. 딱 그 말씀을 드리고 있는 거고요. 캐쉬플로우의 직영주에서 빠져나오실 때 돈이 당신을 위해 일하는 법을 배울 수 있습니다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 로버트 기요사키가 쓴 책은 부자아빠 가난아빠를 비롯해서 굉장히 많은 책들이 있거든요. 근데 그 책들의 내용을 하나하나 천천히 살펴보다 보면은 결국에는 이 캐쉬플로우에 관한 그런 이야기들이 굉장히 많아요. 그렇기 때문에 이 게임이 굉장히 중요한 그런 역할을 할 수 있다, 이렇게 말씀을 드리고 있습니다. 경제적 자유로 가는 길에는 두 가지 종류가 있다고 해요. 첫 번째는 저희가 굉장히 많이 교육을 받아온 그런 시스템이에요. 어떤 거냐면 수입에 중점을 둔 기존 교육이거든요. 수입에 중점을 둔 교육이란 어떤 것이냐 하면, 예를 들어서 아이들한테 많이 물어보죠. 넌 나중에 뭐 하고 싶어? 넌 나중에 어떤 직업을 갖고 싶어? 넌 뭘 하고 나중에 살 거야? 이렇게 물어보잖아요. 그게 바로 수입에 중점을 둔 기존의 교육이에요. 그래서 어떻게 살 건지, 뭘 하고 살 건지, 뭐가 되고 싶은지, 만약에 의사가 되고 싶어 그러면 고연봉자가 되고 싶다, 이런
의미로 들어갈 수도 있고, 근데 부자들은 이런 교육을 하지 않는다고 해요. 부자들은 어떤 교육을 하냐? 아이들한테 자산에 중점을 둔 부자들의 교육이 있다고 합니다. 부자들은 자산에 중점을 두고 일반적으로는 수입에 중점을 둬서 교육을 한다고 해요. 그러면 자산은 어떤 건지 알아야겠죠. 나중에 아이들에게 자산에 대해서 교육을 해야 될 텐데, 자산이 어떤 건지부터 알아볼게요. 로버트 기요사키가 정의하는 자산과 부채, 이런 것들이 있습니다. 자산은 내 주머니에서 돈을 넣어주는 것은 자산이라고 해요. 반대로 내 주머니에서 돈을 빼가는 것은 부채라고 정의를 하고 있습니다. 자산의 목록을 보면 부동산, 사업체, 저작권, 인세, 채권, 예금, 우선주, 굉장히 많은 것들이 있죠. 이 외에도 다양한 것들이 존재를 할 거예요. 다 내 주머니에 돈을 넣어주는 것들이죠. 그리고 부채, 내 주머니에서 돈을 빼가는 것들을 보면 세금, 생필품, 주택, 공과금, 차량 유지비, 통신비, 그 외에 살아가는 모든 것들이 부채라고 정의를 하고 있어요. 왜냐하면 내 주머니에서 돈을 빼가기 때문에. 그래서 그것들은 부채가 되고 있죠. 그럼 여기에서 한 가지 궁금한 사항이 생길 거예요. 부동산은 자산인데 주택은 부채라고 지금 이야기를 하고 있거든요. 혹시 부동산과 주택 어떤 차이점이 있는지 좀 감이 오시는 게 있으신가요? 부동산 같은 경우에는 임대 수익을 내면, 그리고 부동산을 이용해서 어떤 수익을 내게 되면은 자산에 들어오게 되는 거예요. 예를 들어서 1억짜리 집이 있는데 그 1억짜리를 100% 자기 돈 갖고 사기는 좀 드물겠죠. 그래서 대출을 받아서 1억짜리 집을 구매했는데 이 집에서 만약에 임대를 줘요. 임대를 줘서 한 달에 10만 원이라도 남으면 월세에서 세금도 나가고 그리고 이자도 나가고 그 외 기타 비용이 나간 다음에 돈이 들어온다면 그거는 자산에 포함이 되는 거예요. 근데 만약에 제가 20억짜리 아파트에 살아요. 근데 거기에서 권리금도 나가고 이것저것 관리비도 나가고 그렇게 되면은 그거는 부채가 되게 되는 거죠. 그래서 부채와 자산 한번 구별을 해주시면 좋을 것 같고요. 혹시 자산이라는 것을 혹시 갖고 계신 분이 계신가요? 내 주머니에 돈을 넣어주는 게 있다. 아직은 제가 따로 생각나는 게 없죠. 그런데 저희는 항상 먹고 살고 소비도 하고 생활을 하고 있죠. 그럼 그 돈은 어디서 나올까요? 수입, 바로 월급이 대부분의 자산일 거예요. 자산의 수입처일 거예요. 그러면은 그 수입은 누가 벌어다 주냐? 바로 제가 일을 해서 그 수입을 만들게 되는 거죠. 그래서 자산에는 이런 부동산 사업체 저작권 같은 것도 있지만 이 앞에 자신의 육체, 자신의 몸이 이렇게 자산으로 들어가 있어요. 그래서 자산을 잘 관리하기 위해서 우리의 건강도 잘 관리해야 되는 그런 의미가 되겠죠. 그래서 자산을 늘리고 나쁜 부채를 줄이는 것, 이것이 저희가 앞으로 해야 될 그런 것들입니다. 부자가 되는 원리는 자산을 늘리고 나쁜 부채를 줄이는 것이고, 부자와 빈자의 차이점을 알려드릴게요. 돈을 버는 기계를 소유한 사람이 있고 돈 버는 기계가 되는 사람이 있어요. 딱 봐도 어떤 게 부자고 어떤 게 빈자인지 아시겠죠? 돈 버는 기계를 소유한 사람 비즈니스 오너예요. 그래서 사업체를 갖고 있는 사람들은 돈 버는 기계를 소유하고 있는 거죠. 다른 사람들이 내 기계 속에 들어가서 일을 함으로써 그 사람들이 돈을 벌어들이고 나는 일하지 않아도 돈을 벌 수 있는 그런 시스템을 만들 수 있는 거고요. 돈 버는 기계가 되는 거는 사업주의 아래 저희처럼 근로자로 이렇게 들어가 있는 거죠. 근로자로 들어가서 돈 버는 기계의 부속품이 돼서 일을 하게 되면은 그 일한 대가만큼 그렇게 월급이 들어오는 그런 시스템이 되는 겁니다. 그래서 돈 버는 기계를 소유한다면 직접 일을 하지 않아도 돈을 버는 수단이 자신을 위해 일을 하게 되는 거고, 돈 버는 기계가 된다면 직접 일을 하지 않으면 돈이 들어오지 않게 되는 거죠. 현금 흐름에 4분면이 있어요. 로버트 기요사키는 부자가 되고 싶은 아이들에게 이 4분면을 그려주고 이렇게 질문을 한다고 해요. 이렇게 ESBI 4가지 4분면이 있는데 너는 어떤 4분면에서 살고 싶어? 하고 물어본다고 해요. 그래서 E는 employee, 여기 같은 근로자들을 칭하는 employee 4분면이고요. S는 sample employee라고 어딘가에 속해지진 않았어요. 하지만 자기가 자신을 그렇게 고용을 해서 일을 하는 그런 전문직 종사자분들을 이야기하고요. 비즈니스 오너는 아까 말씀드린 것처럼 사업체를 갖고 계신 분들이에요. 그래서 일하지 않아도 수입이 들어오는 시스템이고요. 인베스터는 그런 투자가 분들이죠. 사업체에다가 투자를 하시는 거예요. 그래서 너의 기계가 좋아 보인다. 그러니까 내가 돈을 줄 테니까 이 기계를 완성시키고 수익이 나면 나에게 일부 배당을 줘 하는 분들이 인베스터죠. 그래서 ESBI 4분면이 있는데 과거 계급사에도 이런 비슷한 시스템들이 존재를 했거든요. 바로 노예와 귀족, 평민과 왕, 이런 시스템인데, 노예는 어떤 일을 하죠? 양반집 집에 들어가서 열심히 노동력을 제공하죠. 노동력을 제공하면은 귀족은 무엇을 주죠? 숙식을 해결해 줍니다. 밥을 주고 재워줘요. 그러면 현대 사회에서는 비즈니스 오너가 인플로이에게 밥과 그런 숙식을 제공해 주진 않지만 월급을 주죠. 왜냐하면 숙식과 밥을 제공해 주기에는 현대 사회에는 너무 비싸요.
그렇기 때문에 일정 금액을 돈으로 이렇게 주게 되는 거죠. 그리고 그 시절에도 평민들은 있었어요. 여기처럼 셀프 인플로이드처럼 평민들이 있었는데, 평민은 어떤 분들이냐 하면 대장장이 같은 분들, 아니면 정육점을 하시는 분들, 허준과 같은 의사분들, 그런 분들은 평민 계급에 해당이 되는 거죠. 평민은 분명 노예보다는 훨씬 나은 삶을 사실 거예요. 하지만 스스로 일하지 않으면 생활할 수 없는 것은 지금 S4분면에 있는 분들과 마찬가지로 진행이 되고 있는 거죠. 옛날에는 땅이라는 게 자산 그리고 부의 측정 수단이었잖아요. 지금은 돈이지만 과거는 땅과 곡물이었는데, 옛날에 그 땅은 전부 다 왕들이 소유를 했어요. 왕이 소유를 하고 그 땅을 귀족에게 나누어 주면서 이 땅에서 재배를 하고 그 일부를 나에게 줘라 라는 시스템이었거든요. 그게 바로 I4분면 투자가 분들과 같은 그런 형식을 띠게 되는 거죠. 투자가는 사업가한테 돈을 주고 왕은 귀족에게 땅을 주면서 수익을 얻는 그런 시스템이 되고 있습니다. 하지만 지금은 과거 계급사회가 아니잖아요. 그래서 돈과 지식으로 계급 간의 이동이 굉장히 자유로워요. 그래서 내가 S4분면에 살고 싶다, S를 할 수 있고, E에 살고 싶다, 그럼 E를 할 수 있어요. ESBI 어느 사분면이든 돈과 지식으로 계급 간 이용이 자유로워요. 그래서 우리가 필요한 게 바로 돈과 지식이죠. 그리고 지식을 쌓기 위해서 여러분들이 지금 이 게임에 참여를 하신 거고요. 부익부 빈익빈의 원리가 있습니다. 빈자와 부자의 현금 흐름은 굉장히 달라요. 그래서 먼저 빈자의 가난한 사람들의 현금 흐름을 보여드릴게요. 빈자는 수입을 받으면 지출로 다 나가버리게 돼요. 그래서 월급이 로그인했다가 로그아웃 했습니다, 이런 거 있잖아요. 그래서 수입이 들어오면은 다 써버리고, 100만원 벌어서 100만원 쓰고, 1000만원 벌어서 1000만원 쓰고, 이런 사람들이 빈자의 현금 흐름이거든요. 얼마를 벌든 중요하지 않아요. 왜냐면 다 써버리기 때문에 남는 게 없는 거예요. 그리고 이것보다 좀 더 나은 중산층의 현금 흐름이 있어요. 중산층 분들은 겉으로 보기엔 굉장히 나이스해요. 좋은 차, 좋은 옷, 좋은 집에서 생활을 하고 있죠. 이런 분들의 현금 흐름을 보게 되면은 수입이 들어오면은 부채로 한번 거쳐서 지출을 하게 돼요. 좋은 옷, 좋은 차, 좋은 집 전부 다 부채인 거죠. 그래서 좋은 차도 부채인 거고 좋은 집도 부채였던 거죠. 아까 말씀드린 것처럼 부동산과 주택의 차이, 이분들은 주택에 살고 계신 거죠. 그래서 부채를 한번 거쳤다가 지출을 하게 되는 이런 현금 흐름을 보이고 있고요. 부자들은 보시겠지만 수입이 들어오면 자산에 투자를 해요. 그 자산은 다시 수입이 되고 그 수입은 다시 자산이 되는 거죠. 이렇게 원형의 무한적인 수입이 자산을 수입이 만드는 반복적인 형태를 띠고 있습니다. 그래서 이런 현금 흐름을 가졌을 때 부자가 될 수 있다라고 명심을 해주시면 될 것 같고요. 나중에 캐쉬플로우 게임을 하실 때도 원리는 똑같아요. 부자가 되고 싶고 쥐탈출을 하고 싶으시다면 수입을 자산으로 투자하시고 자산을 수입으로 투자하시면 돼요. 그러면 점점 그 형태가 두꺼워지면서 쥐탈출을 하실 수 있을 거라고 생각합니다. 굉장히 유명한 투자가 워렌 버핏이죠. 워렌 버핏은 잠자는 동안에도 돈이 들어오는 방법을 찾아내지 못한다면 당신은 죽을 때까지 일을 해야 할 것이다 라고 말을 했어요. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 될까요? 죽을 때까지 일하고 싶지 않다면 잠자는 동안에도 돈이 들어오는 방법을 찾아야겠죠. 그게 바로 수동수입, 패시브 인컴이거든요. 그래서 그거를 찾기 위해서 캐쉬플로우 게임을 진행해 보도록 할게요. 캐쉬플로우 게임에서 이기기 위해서는 게임판에 보시면 우리는 가운데 있는 쳇바퀴를 돌고 있어요. 그래서 쳇바퀴에서 빠져나와야 하는데 탈출 조건은 이렇습니다. 총 지출보다 자산을 통한 수익이 많아지면 쥐경주에서 탈출을 하실 수 있어요. 앞에 이런 재무제표가 하나씩 있으실 거예요. 우측에 보시면 금융소득이라고 보이시나요? 금융소득이 아래에 있는 총 지출을 넘어설 때 그때 쥐탈출을 하실 수 있고요. 이것은 무엇을 의미하냐 하면 내가 한 달에 300만 원을 쓰는데 일하지 않아도 300만 원이 들어오는 거예요. 그러면 굳이 일할 필요가 없겠죠? 그걸 의미하는 거거든요. 그래서 금융소득을 높이는 것이 가장 중요하고 금융소득을 높여서 총지출을 초과하는 것, 그것이 1차적인 목표가 되겠습니다. 네, 그러면 일하지 않아도 총 지출을 감당할 수 있기 때문에 저희는 쳇바퀴를 탈출하고 그렇게 경제적 자유를 얻으실 수 있는 거예요. 자, 게임에 대한 설명은 여기서 마무리 짓도록 하고요. 게임 룰이랑 게임판 그렇게 설명을 해 드리도록 할게요.